السلام علیکم ناظرین۔ اس بارے میں مجھے یقین نہیں تھا کہ اگر اسرائیلی ماہرین میں سے کوئی آدمی پانڈے جی کے ڈرائنگ روم میں آئے گا تو وہ ایمونیشن ٹرین کے بارے میں بھی ضرور بات کرے گا، کیونکہ بظاہر اسرائیلی فوجی ماہرین یا فوجی مشیروں کا جموں جانے والی اسلحہ کی ٹرین سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے مسٹر پانڈے کی گفتگو سے کئی دوسرے فوجی اور بھارت کے دفاع کے بارے میں اور پاکستان میں راک ایجنٹوں کے ذریعے انڈیا کی حکومت جو تقریبی پروگرام تیار کر چکی تھی اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی توقع تھی۔ باہر بادل زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ میں کمرے سے اٹھ کر باہر کشادہ بالکونی میں آ کر بیت کی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی خوشگوار خشک ہوا چل رہی تھی، بادل جھکے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ بارش ہوگی۔ مجھے بالکونی سے مینا کشی کی گاڑی بنگلے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی بوندا باندی شروع ہوئی۔ میں بالکونی سے اٹھ کر واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مینا کشی پہلے نیچے اپنے کمرے میں جائے گی، وہ ڈرائنگ روم میں سے گزر کر اپنے کمرے میں جائے گی، اپنے کمرے میں جا کر اپنا میک اپ دوبارہ کرے گی، واپسی میں پھر ڈرائنگ روم میں سے گزر کر اوپر میرے پاس آئے گی۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نوکر یا ملازمہ سے کوئی بھی بات کرے۔ چنانچہ میں اپنا لگایا ہوا مائکرو فون دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کمرے میں گیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹیلی فون ریسیور کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مینا کشی کی آواز آئی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں سے گزرتے ہوئے کسی نوکر کو آواز دی تھی۔ اس کے بعد باہر باغیچے میں بولتے پرندوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ کوئی 5 منٹ بعد مینا کشی کی دور سے قریب ہوتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دیا۔ وہ ملازمہ بائی جی سے کہہ رہی تھی کہ گرو جی کو بتا دیا تھا کہ میں چائے ان کے ساتھ پیوں گی۔ پھر بائی جی کی آواز آئی کہ ہاں بی بی جی، میں نے بتا دیا تھا۔ بائی کی آواز ذرا دور سے آئی تھی۔ مائکرو فون واقعی انتہائی طاقتور تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے ذریعے مجھے راک کے ہیڈ آفس کے تھوڑے بہت راز ضرور معلوم ہو جائیں گے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور بالکونی کی دروازہ نما لمبی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ اتنے میں مینا کشی اوپر آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے نمسکار کیا اور میرے پاؤں چھوئے۔ آج اس نے فالسا کلر کی چھاپ دار ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے لباس سے بالکل نئی قسم کے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ کہنے لگی گرو جی، آج بڑی خوبصورت بارش ہو رہی ہے۔ میں آپ کے لیے چائے کے ساتھ کھانے کے لیے رس ملائی لائی ہوں۔ احمد آباد کی رس ملائی کا واقعی جواب نہیں تھا۔ ہم نے بالکونی والے دروازے کے باہر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چائے پی۔ مینا کشی مجھ سے بھرت ناٹیم رقص کی باتیں کرنے لگی۔ جب سے میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک دن بھارت کی مشہور ڈانسر بن جائے گی، اس نے بڑی محنت سے ڈانس سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میری بڑی ہوئی شیو کو دیکھ کر اس نے کہا گرو جی، آپ داڑھی بڑھا رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں، یہ پربھو شیو جی کی مرضی ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں۔ خوش ہو کر بولی گرو جی، آپ کو داڑھی بڑی سجے گی، مجھے داڑھی اچھی لگتی ہے، اس سے آدمی مرد لگتا ہے، اور آپ تو میرے گرو دیو ہیں۔ مینا کشی کا باپ مسٹر پانڈے کو دفتر سے دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا ڈیڈی ابھی تک دفتر میں ہی ہے کیا؟ مینا کشی بولی ڈیڈی کا بمبئی سے کوئی مہمان آیا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی آئیں گے۔ میں نے کرجتے ہوئے پوچھا یہ مہمان کون ہے؟ کیا کوئی انگریز گورا ہے؟ مینا کشی نے مسکرا کر کہا نہیں گرو جی، یہ تو ہندوستانی کرنل ہے، میں نے ڈیڈی کو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ بمبئی سے کرنل شرما آئے ہیں، ہم گھر پر چائے پئیں گے، ان کے لیے بھی رس ملائی لائی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بمبئی سے فوجی کرنل آیا ہے تو ان کی باتیں ضرور سننی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہاتھ لگ جائے۔ باہر بارش ہلکی ہو گئی۔ مینا کشی نے اپنے پیٹ پر ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا گرو جی، آپ کی مہربانی اور کرپا سے میری ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، آپ نے تو مجھے ایک نیا جیون دے دیا ہے۔ اور اس نے فرط عقیدت سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میں نے کہا مینا کشی، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا، میں جب تک تمہارے شہر میں رہوں گا تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، تم فکر نہ کیا کرو۔ مینا کشی تو خوشی سے نہال ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں گرو جی، ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ہم ہمیشہ آپ کو اپنے پاس رکھیں گے۔
डैडी कह रहे थे कि गुरुजी तो महावीर जी का अवतार बनकर हमारे घर में उतरे हैं। हमारे घर के सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। इस दौरान मेरी आंखें बालकोनी से आगे बंगले के गेट पर लगी रही। मैंने दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स देखी। मीनाक्षी ने भी गाड़ी की रोशनियां देखी तो उसने कहा, डैडी आ गए हैं। मैं नीचे जाकर मेहमान के लिए चाय का इंतज़ाम करती हूँ। मैं फिर आऊँगी। खाना आपके साथ ही खाऊंगी। उस वक्त बादलों की वजह से शाम को हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। मीनाक्षी चली गई। उसके जाने के बाद मैं कमरे में आकर सोफे पर अखबार लेकर बैठ गया। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान के साथ लगाया। मिस्टर पांडे की आवाज़ आई। वो अपने भारतीय फौजी अफसर मेहमान कर्नल शर्मा को अंग्रेजी में बेतकल्फी से बैठने को कह रहे थे। मुझे एक ही फिक्र थी कि कहीं वो चाय डाइनिंग रूम में न पिए, क्योंकि इस तरह मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मिस्टर पांडे अपने मेहमान कर्नल शर्मा को लेकर डाइनिंग रूम की तरफ चले गया। अब उनकी आवाज़ें दूर से भनभनाहट की तरह सुनाई दे रही थीं। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने मायूस होकर रिसीवर रख दिया, उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर बालकोनी के पास चला गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं रिसीवर कान से लगाकर देख लेता। अभी तक ये लोग डाइनिंग रूम में ही बैठे थे। एक बार रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो मुझे मिस्टर पांडे और कर्नल शर्मा की अंग्रेजी में बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो बातें करते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आ रहे थे। फिर उनकी बातों की आवाज़ें एक ही जगह से आने लगीं। मालूम हुआ कि वो ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं। कर्नल शर्मा मिस्टर पांडे से दिल्ली के फौजी सेक्रेटरीट में जो दफ्तरी सियासत चल रही थी उसकी बातें कर रहा था। मिस्टर पांडे कहने लगा, मेरी तरक्की के कागजात भी हेड ऑफिस में एक शख्स ने दबा रखे हैं। वो इंदिरा जी के पास फाइल जाना ही नहीं देता। भारत को ऐसे ही लोगों ने तबाह किया है। फिर कर्नल शर्मा की आवाज़ आई, लगता है कि अभी हम दोनों में से किसी की भी तरक्की नहीं होगी। वो क्यों? मिस्टर पांडे ने अंग्रेजी में पूछा। कर्नल शर्मा ने कहा, आपको तो मुझसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। हम अखबारों में चाहे कुछ बयान दें, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर में हमारे फौजी यूनिट बहुत नुकसान उठा रहे हैं। मिस्टर पांडे ने कहा, लेकिन हमारी तरफ से तो कश्मीर के महाज पर बराबर असला सप्लाई किया जा रहा है। और अब तो इसराइल ने हमें जो नेपाम बम के रॉकेट दिए हैं, उनकी आधी ट्रेन भरकर हम कश्मीर के महाज पर अपनी फौजों को भिजवा रहे हैं। कर्नल शर्मा ने हंसकर कहा, पांडे जी, जब ये एमुनेशन वहां पहुंचेगा तब देखेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। मैं अपनी जगह बिल्कुल साकत हो गया। जिस राज की मुझे तलाश थी वो राज अफशा होने वाला था। मैंने रिसीवर अपने कान के बिल्कुल साथ लगा लिया और उंगली से दूसरा कान बंद कर लिया। मुझे मिस्टर पांडे की आवाज़ सुनाई दी। उसने बड़े एतमाद के साथ अंग्रेजी में कहा, क्या बात करते हो कर्नल शर्मा? मैंने डिपार्चर ऑर्डर भी इशू कर दिया है। यह ट्रेन देवलाली से इस महीने की 20 तारीख को रात के 12 बजे देवलाली के फौजी गरीजन वाले रेलवे हाल्ट से रवाना होगी। कर्नल शर्मा ने कहका लगाकर पूछा, क्या वाकई है? मिस्टर पांडे ने कहा, यार तुमको यकीन क्यों नहीं आता? तुम कश्मीर फ्रंट पर जा रहे हो। वहां जाकर ब्रिगेडियर तिवाड़ी को मेरी तरफ से बता देना कि इस बार हम कश्मीरियों को मज़ा चखाने के लिए इसराइली नेपाम रॉकेट भेज रहे हैं। ब्रिगेडियर को कहना कि बेशक इन बमों से कश्मीर के सारे मुसलमानों के घरों को आग लगा दे। आधी ट्रेन रॉकेटों से भरकर भेज रहा हूँ। तुम मजाक समझते हो क्या? कश्मीर भारत के लिए बड़ा अहम फ्रंट है। कर्नल शर्मा की आवाज़ आई, वेरी गुड। अगर ये बात है तो हमारी फौजी यूनिटों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। 11 बजे की फ़्लाइट पकड़कर मुंबई वापस जाना है और वहाँ से सुबह सुबह श्रीनगर वाली मिलिट्री फ़्लाइट पकड़नी है। मिस्टर पांडे की आवाज़ सुनाई दी, मैं तो चाहता था कि तुम खाना खा कर जाते। नो माय डियर फ्रेंड, फिर किसी रोज़ सही। अब मैं चलता हूँ। ओके। उन दोनों के बातें करने की आवाज़ें कमरे से बाहर निकलकर मेरे कानों से दूर हो गईं। मिस्टर पांडे ने देवलाली के फौजी गरीजन से ट्रेन के चलने की जो तारीख और वक्त बताया था वो मैं उस वक्त अपने दिमाग में दोहराई जा रहा था। जब रिसीवर पर उनकी आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैं जल्दी से रिसीवर रख कर उठा। ब्रीफ केस में से नोटबुक निकाल कर उस पर कोड लफ्ज़ों में 20 जून रात 12 बजे देवलाली लिखा
और नोट ब्रीफ केस में रख कर ब्रीफ केस को लॉक कर दिया। फिर मैं सोफे की पुश से टेक लगाकर यूं दराज हो गया जैसे मैं 100 मीटर की दौड़ जीत कर आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो रात जो मेरे लिए इतना अहम ही नहीं था बल्कि मेरे लिए एक इम्तिहान बन चुका था। मुझे इतनी आसानी से अपने कमरे में सोफे पर बैठे बैठे मालूम हो जाएगा। मैंने हिसाब लगाया, 20 तारीख के आने में अभी 10 रोज बाकी थे, पूरे 10 दिन। इन 10 दिनों में मुझे अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए तमाम ज़रूरी और इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल करनी थी। अब करीम भाई से मुलाकात ज़रूरी थी। मैंने उसी रात करीम भाई से बात करने का फैसला कर लिया। रात का खाना हम सब ने मिलकर नीचे खाया। मिस्टर पांडे ने दबी जबान में मुझसे अपनी तरक्की वाली फाइल के बारे में जिक्र किया और कहा, गुरुजी अब ये कृपा भी कर दीजिए, आपका दास हूँ, किसी तरह मेरी फाइल पर इंदिरा जी के दस्तखत हो जाएं, फिर मेरी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, गोकुल दास वक्त आने पर भगवान महावीर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया, बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है। इसके लिए मुझे खास चिल्ला करना होगा। जिस रात चिल्ला करूँगा उसके दूसरे दिन तुम्हारी फाइल पर इंदिरा जी के दस्तखत होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मिस्टर पांडे हाथ बांधे, जो आपकी इच्छा हो महाराज, जो आपकी मर्जी हो, गुरुदेव कहता रहा। रात के 10 बजे मैं सोने का कहकर ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। मुझे रात के 12 बजे के बाद करीम भाई से रेडियो ट्रांसमीटर पर बात करनी थी। मैंने सिवाय टेबल लैंप के बेडरूम की बाकी सारी बत्तियां बुझा दी थीं। टेबल लैंप की रोशनी बड़ी मध्यम थी और सिर्फ पलंग तक ही महदूद थी। इतनी देर तक मैं अंग्रेजी का एक जासूसी नावल पढ़ता रहा। जब घड़ी ने रात के 12:05 बजे तो मैंने खुफिया जगह पर रखा हुआ रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, उसको ऑन करके फ्रिक्वेंसी मिलाई और कोड सिग्नल के इशारे दिए। दूसरी तरफ से भी मुझे सिग्नल के इशारे मिलने लगे। मेरा मास्टर सिपाही अपने ट्रांसमीटर के पास मौजूद था। मैंने कोड में करीम भाई का नाम पूछा, उसने अपना कोड नंबर और नाम बताया। फिर मुझसे मेरा खुफिया नंबर और कोड पूछा। मैंने उसे बताया कि मुलाकात कल ज़रूर होनी चाहिए, मुझे ट्रेन का राज मिल गया है। दूसरी तरफ से करीम भाई ने कोड में कहा, कल अपने वक्त पर हाइड आउट में पहुंच जाना। और कोई बात है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, राजर। और रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गए। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके ट्रांसमीटर को, जो कि सिगरेट लेटर की शक्ल में था, कमरे में एक खास जगह पर छुपा दिया। दरअसल मैं ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लेटर अपने पास नहीं रखना चाहता था, इस ख्याल से कि किसी ने देख लिया तो खामखा उसके दिल में यह ख्याल ना आया कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो मैंने लेटर अपने पास क्यों रखा हुआ है। मैंने टेबल लैंप बुझाया और पलंग पर दराज हो गया। उस वक्त बाहर बालकोनी से बारिश की आवाज़ आ रही थी। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं और कश्मीर के महाज पर जाने वाले असले की ट्रेन को उड़ाने के बारे में मुख्तलिफ सूबों पर गौर कर रहा था। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैंने आंखें खोल दी और हिम्मतन गोश हो गया। आवाज़ मेरे बेडरूम वाले दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर आहिस्ता से किसी ने दस्तक दिया। मैं फ़ौरन दस्तक की आवाज़ को पहचान गया। ये मीनाकशी थी। मुझे उस पर सख्त झंझलाहट हुई कि इतनी रात गए वो मेरे बेडरूम में क्या करने आई है। इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता था। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि ये क्यों आ गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या सलूक करूं और उसे किस तरह समझाऊं। वो वाकई मुझसे बेहद मोहब्बत करने लगी थी और एक इंतहाई अकीदतमंद हिंदू औरत की तरह वो मुझसे जिस्मानी मिलाप चाहती थी, जो मेरे मसला के खिलाफ बात थी। मैं उसे धुतकारना भी नहीं चाहता था। यह बात मेरे हक में किसी मरले पर नुकसानदार साबित हो सकती थी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से मीनाकशी की सरगोशी जैसी आवाज़ आई, मैं हूँ गुरुजी, मीनाकशी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मीनाकशी मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, आप मेरे लिए शिवजी भगवान के मेहमान हैं। मुझे अपनी पार्वती बना लें, मुझे अपनी पार्वती बना लें। वो ऐसे इल्तिजाएं कर रही थी जैसे उस पर कोई भारी मुसीबत नाजिल हो गई हो। वो स्लीपिंग ड्रेस में तकरीबन नीमुरियाँ थी। हिंदू औरतें, जैसा कि मेरे मुशाहिदे में आया है, अपने जिस्म को रियां करने में कोई आर या शर्म महसूस नहीं करती हैं, ख़ास तौर पर जब उन पर किसी देवी देवता या साधु संत से प्रेम वगैरह का भूत सवार हो गया हो। मीनाकशी की भी यही हालत थी।
لیکن مجھے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو کمانڈو ٹریننگ دی گئی تھی اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ اپنے کردار کو چٹان کی طرح مضبوط رکھنا ہے، کبھی جنسی ترغیبات کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ ایک مرد مومن کمانڈو کی اصل طاقت اس کا ایمان اور خدا پر یقین ہوتا ہے، اور خدا پر یقین اور ایمان کو جو چیز طاقت اور توانائی پہنچاتی ہے وہ انسان کا بلند کردار ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح کبھی جذبات کی روح میں نہیں بہتا، وہ ہر حالت اور صورتحال میں اپنے جنسی جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ خود اپنا فاتح ہوتا ہے۔ ہوشنگ آباد کی پہاڑیوں میں جس مرد مجاہد نے مجھے پہلی بار ٹریننگ دی تھی وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اس کی زبان پر اقبال کا یہ شعر ہر وقت رہتا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا، جوان اپنے جسم کی طاقت کو اپنے اندر سنبھال کر رکھو، یہ خدائی نور ہے، یہ خدائی توانائی ہے، اس کی طاقت کا مقابلہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک آدمی کے اندر اس کے بدن کی طاقت موجود ہے وہ بڑی سے بڑی چٹان سے بھی ٹکرا کر اسے پاش پاش کر سکتا ہے۔ یہ طاقت انسان کے اندر رہ کر اس کے جسم کی کمزوریوں کا علاج کرتی ہے، اور ایک وقت آنے پر خدا کا نور بن کر اس کے جسم کو اس کی روح کو منور کر دیتی ہے۔ اس مرد مومن کی ساری باتیں مجھے یاد تھیں، اور میں نے اپنے کمانڈو مشن پر نکلنے کے بعد آج تک ان پر عمل کیا تھا۔ میں نے میناکشی کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میناکشی؟ نہ تو میں بھگوان سامان ہوں اور نہ تم میری پاروتی بن سکتی ہو، میں تو مہاویر کا بھگت ہوں۔ جاؤ نیچے جا کر سو جاؤ، کسی نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ تمہارے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی۔ مگر میناکشی پر تو جیسے جنسی عشق کا بھوت سوار تھا، وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے آپ سے الگ کر کے اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا اور ڈانٹ کر کہا، خبردار، اگر تم نے آئندہ اس قسم کی حرکت کیا تو یاد رکھو میں تمہیں ایسی بد دعا دوں گا کہ تمہارے جسم میں پھر سے کینسر کے پھوڑے نکل آئیں گے۔ یہ سن کر میناکشی خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا بھوت اسی وقت اتر گیا، ہاتھ جوڑ کر میرے آگے سر جھکا دیا اور روتے ہوئے بولی، گرو دیو مجھے क्षमा کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، مجھے क्षमा کر دیں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور مجھ سے معافیا مانگے جا رہی تھی۔ مجھ پر جو زبردست بلا ایک نئی مریاں عورت کی شکل میں نازل ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی خواہ کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کا فضل اس میں شامل حال نہ ہو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے کردار کو بلند تر مضبوط تر بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا بھی طالب رہنا چاہیے۔ میناکشی سر جھکائے شرمسار سی ہو کر وہیں سے واپس سیڑھیاں اتر گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے چٹکنے لگی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بستر پر آ کر لیٹ گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن میناکشی میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، وہ شرمسار سی تھی۔ میں نے اسے پاس بلا کر اسے 2-3 اچھی اچھی باتیں کہیں، وہ خوش ہو گئی اور میرے پاؤں چھو کر بولی، گرو جی آپ سچ مچ بھگوان سمان ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آج رات کو مجھے پوجا کے لیے سوامی نارائن کے مندر میں جانا ہوگا، رات 8 بجے جاؤں گا اور 1-2 بجے رات واپس آ جاؤں گا، تم اپنی گاڑی کی چابیاں مجھے دے دینا۔ میناکشی نے انتہائی عقیدت سے کہا، گرو جی آپ ابھی سے چابیاں لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، بلکہ مجھے رات 8 بجے دے دینا۔ دن بھر میں اپنے اوپر والے کمرے میں ہی رہا۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنے ماسٹر سپاہی کریم بھائی سے ملنے جانا تھا اور اسے یہ اچھی خبر سنانی تھی کہ مجھے جموں جانے والی ایمونیشن کی ٹرین کی تاریخ اور وقت کا سراغ مل گیا ہے۔ رات کو میں نے میناکشی اور مسٹر پانڈے نے مل کر کھانا کھایا۔ مجھے آدھی رات کے وقت ماسٹر سپاہی سے ملنا تھا، مگر میں گھر سے 8-9 بجے ہی نکل جانا چاہتا تھا تاکہ ان لوگوں کو شک نہ پڑے کہ میں آدھی رات کو کہاں جاتا ہوں۔ ٹھیک 9 بجے میں نے میناکشی سے چابیاں لیں اور اس کی گاڑی لے کر سوامی نارائن کے مندر کی طرف چل پڑا۔ مجھے بہرحال مندر ضرور جانا تھا تاکہ اگر کوئی میرا پیچھا بھی کر رہا ہو تو اسے یہی پتہ چلے کہ میں مندر پوجا کرنے آیا ہوں۔ میں رات 11 بجے تک مندر میں بیٹھا بظاہر پوجا کرتا اور منکوں کی مالا پھیرتا، مگر دل میں اسلحے کی گاڑی کو اڑانے کے بارے میں طرح طرح کے منصوبے سوچتا رہا۔
11:03 पर मैं मंदिर से गाड़ी लेकर निकला और शहर के बाहर निस्बतन वीरान और गैर आबाद इलाकों से गुजरता हुआ रेलवे लाइन के करीब वाक़ अपने क्वार्टर वाले हाइड आउट में पहुंच गया। गाड़ी मैंने वहां से थोड़ी दूर एक जगह दरख्तों के झुंड के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी थी। मैं ज़रा पहले ही आ गया था। रात 12 बजे मास्टर सफाई करीम भी पहुंच गया। हम क्वार्टर के खाली से कमरे में बैठ गया। मैंने फर्श के कोने में मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। जब मैंने करीम भाई को बताया कि मैंने जम्मू जाने वाली असला की फ़ौजी ट्रेन का सुराग लगा लिया है, तो उसने मेरी तरफ तहसीन अमेज नज़रों से देखा और बोला, ज़रा ठहरो। वो उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अंधेरे में बाहर देखा, दरवाजे को बंद किया और वापस आकर मेरे सामने स्टूल पर बैठ गया। ट्रेन के बारे में तुम्हें क्या मालूम हुआ है? मैंने उसे बताया कि असला से भरी हुई है फ़ौजी मालगाड़ी इस महीने की 20 तारीख को आधी रात के वक्त देवलाली के फ़ौजी गरीजन की हार्ट लाइन से रवाना हो गया। फिर मैंने खुफिया माइक्रोफोन के जरिए मिस्टर पांडे और कर्नल शर्मा की जो बातें सुनी थी वो सारी की सारी बयान कर दी। करीम बहुत खुश हुआ, कहने लगा, तुमने अपने पहले कमांडो एक्शन का पहला इम्तिहान पास कर लिया है, अब तुम्हें यह गाड़ी तबाह करनी होगी। मैंने उसे बताया कि कर्नल शर्मा और मिस्टर पांडे की बातों से तुम्हारी इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि उस ट्रेन में इसराइल के दिए हुए नेपाम रॉकेट बमों की बहुत भारी तादाद कश्मीर के महाज पर ले जाई जा रही है। मिस्टर पांडे ने कर्नल शर्मा से कहा था कि कश्मीर फ्रंट पर ब्रिगेडियर को बता देना कि हम तुम्हें इतने ज़्यादा नेपाम रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं कि तुम कश्मीर के सारे मुसलमानों के घरों को जलाकर राख कर सकते हो। करीम बोला, उस गाड़ी को तबाह करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। यह गाड़ी हरगज़ जम्मू से सलामत नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? मास्टर करीम भाई ने आंखें बंद कर लीं। वो किसी गहरी सोच में था।